इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी और पंजाब डिबेट दे विच तमाम मेहमानों का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ बलदीप सिंह। अज जिस खास विषय के उपर चर्चा करनी है, जो केंद्रीय वजारत ने जिहड़ा वो जो 3 खेती कानून रद्द करने के लिए जिहड़ी मंजूरी दे दी है जो सेंटर की वजारत ने, और उस तो बाद हुण जिहड़ी ये बिल जिहड़ा लिआंदा जाएगा वो 29 नवंबर को जो सरद रुत इजलास शुरू होने जा रहा संसद का, उस बिल लिआंदा जाएगा और उस तो बाद अगली कार्रवाई शुरू होएगी। सो उसे दे उपर चर्चा करांगे कि किसान आगुआं की यह मंग सी कि 3 खेती कानून रद्द होण, और उसे नूं लैके प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिहड़ा ऐलान किया गुरपुरब के दिन, और जिस तो बाद प्रक्रिया शुरू हुई। हुणे प्रक्रिया शुरू हुई, किसानों की प्रतिक्रिया इस दे उपर लवांगे, बाकी सियासी आगुआं की सियासी पार्टियां की इस दे उपर प्रतिक्रिया लेंगे। पर इस तो पहला सुनते हैं कि अज अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने की कुछ किया, और राकेश टिकैत जो कि किसान आगू ने उन्होंने की कुछ किया। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा, और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 29 तारीख से, और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उसमें भी बहस हो जाए, वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। एक खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिसके लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हो गया है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। ये जीत कहाँ, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों का बहुत हो रहा है ना, कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है उससे। लेकिन जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे, भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। वे दिल्ली के रास्ते खोल दे, हम तो दिल्ली में चले जाएंगे, वहीं बात कर लेंगे। एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड देगा। सो किसान आगू राकेश टिकैत को तुसीं सुन रहे सी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसान की जित है जी वो उस वेले होगी जदों एमएसपी की गारंटी मिलेगी। इस चीज़ के उपर चर्चा करांगे, गलबात करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने, जो किसान आगू मनजीत सिंह राय जुड़ चुके हैं। इस दे नाल ही अकाली दल तो हरजीत भुल्लर, कांग्रेस तो सौरभ खुल्लर, और आम आदमी पार्टी तो रमन मल्होत्रा, तो बीजेपी तो कुलदीप धालीवाल। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करदा, और सब तो पहला मनजीत राय जी को जाना चाहूँगा। और मनजीत राय जी, किवें देखते हो अज जो केंद्रीय वजारत ने इसनूं मंजूरी दी है? बड़े लंबे चिर तो जिहड़ी किसानों की मंग से एक पूरा अंदोलन खड़ा होया जिस दे खिलाफ, और किसानों ने बहुत वड्डा संघर्ष किया हैगा। तो किवें देखते हो हुण केंद्रीय वजारत दे विच आखिरकार जिहड़ी है सरकार ने उस वाल कदम वधा लिया ते मंजूरी मिल गई है? साहब आवाज नहीं आ रही तुहाडी जी मनजीत जी, मेरा सवाल मैं दोबारा दोहरा देना कि जो एक लंबा संघर्ष किसानों ने लड़िया जिन्होंने 3 खेती कानूनों के खिलाफ, उन्होंने 3 खेती कानूनों की रद्द करने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया, तो हुण जिहड़ी है वो केंद्रीय वजारत है जिहड़ी उन्होंने जिहड़ा वो जो रद्द करन संबंधी जिहड़ा वो मंजूरी दे दी है। तो हुण 29 नवंबर को जिहड़ा संसद का सरदरुत इजलास होगा
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਈ। ਜੀ 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 ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ? जी ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? हाँ जी पहुंच गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਇੰਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਭਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਲ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ,
ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੀਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠਰਮੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਫੇਰ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਛਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੇਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ देखो इस तरह है कि मैं शलाघा करता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने चलो जो बिल से वापस ले ने कोई डाउट नहीं है, पर देर है दुरुस्त है, पर किते ना किते अज भी बीजेपी दे विच एक होमे वो जिहड़ी है वो नज़र आउंदी है, एक ओहदी जिहड़ी स्मैल है वो नज़र आउंदी है कि उन्हां जिन्नी होमे अज भी बनी हुई है। किते भी जिहड़े 700 कुछ जिहड़े किसान सीगे शहीद हो गए उत्थे उन्हां बारे एक लफ्ज़ नहीं निकलिया मूँह दे विचों दी। किते भी उन्हां बजुर्गों वास्ते, उन्हां मातावां वास्ते जिहड़े उत्थे इन्नी देर तो बैठे सी उन्हां वास्ते कोई लफ्ज़ नहीं मूँह दे विचों दी। लखीमपुर दे विच जिहड़े मंत्री दे मुंडे वल्लों शहीद कर दित्ते गए किसान, उन्हां वास्ते कोई लफ्ज़ नहीं कोई मूँह दे विचों दी। उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने बारे कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलिया गया। और जितों तक किसानां दी गल हैगी है कि MSP जिहड़ा हैगा बिल जिहड़ा कानून बनना चाहिए, कला किसान ही नहीं कह रहे हैगे, ਜਿਹੜੇ कले किसान कह रहे ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਮੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੈਂਡਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਊਟ MSP ਜਦ ਬਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ MSP ਦੇਈ ਜਾਓ, 6 ਤੋਂ 7% ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 100% ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1800 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 1800 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, 1700 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1500 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰੋ।
ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਹੇਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ MSP ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ MSP ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ USA ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MSP ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਸਲ ਆ PDC ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ PDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ MSP ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਧੀਰੇ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟਸ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ PDS ਤੇ MSP ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BJP ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ, ਬਟ ਆਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ। BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ।
ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ MSP ਦੀ, BJP ਵਾਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ BJP ਦਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਕੀ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ MSP ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ BJP, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰਵ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਉਹ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਾਲਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 20-22 ਮੇਨ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ MSP ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 16-17 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਗਣ ਮਾਜਰਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਜੱਜ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਈ 4 ਤੋਂ 10% ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਔਰ ਫਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸੱਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਤਾ ਰੱਖੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਆંકੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਚ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਲੋਕੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਹਰਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20-21 ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, 4 ਐਮਪੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ, ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਉੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਡ ਲੈਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਬਲੇਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ,
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 6 ਮੰਗਾਂ ਦਾ MSP ਦਾ, ਜਿਹੜੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਨਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਫਿਰ ਠੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਉੱਪਰ ਗੜੇ ਮਾਰੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੰਯਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁੱਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ PDS ਤੇ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ MSP ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ MSP ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ CC ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਇਹ MSP ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ MSP ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ,
ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ MSP ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੇਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ BJP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣ ਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ MLA ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਲਓ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ BJP ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਨਾਲ BJP ਚਲਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ ਵਾਰ ਲਿਖਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। 700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ 2 ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੇ RPS ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਊਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 357, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 348, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ 346, ਗ੍ਰੇਟ ਨੋਇਡਾ 320, ਫਰੀਦਾਬਾਦ 347 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 320 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ 161 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਟੇਟ ਆ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿਮਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਆਂਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੌਹਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਿਸਕੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਦ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। MSP ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ NCR ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 40% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੇਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਨ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਨ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰ ਲਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਫਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਗੱਫੇ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ 10% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕੇਂਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਆ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸੀਟਾਂ, ਸਾਨੂੰ 9 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਮਾਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ तमाम 5 ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।